So good morning students, welcome to 10th Bioscience class. In this class discuss about lesson 18 heredity. So heredity lesson, so first one know about the Mendelian laws. Second phenotype genotype. What is phenotype? What is genotype? Next one monohybrid dihybrid cross. Next difference between chromosomes, DNA and gene, structure of chromosomes. Next, the classification of chromosome based on the position of centromere. Next, structure and replication of DNA. Define mutation, classification of mutations. Last topic, chromosomal abnormalities, example Down syndrome. So first, what is the inheritable traits? Inheritable trait means that characters transfer from one generation to another generations. For example, color of eyes, color of hair, shape of nose, type of earlobes. These are the inheritable traits. What is gene? Gene are responsible for the physical outlook and biological functions. What is genetics? The branch of biology that deals with the genes, genetic variations and heredity of all living organisms is called genetics. So what is heredity? Heredity means transmission of character from one generation to next generation. That is called a heredity. So what is variation? Variation refers to the differences so by individuals of the same species. So variation means difference. So all this can happen only due to chromosomes. Happen only due to chromosomes. So now let's see what chromosome and how they composed with the DNA that form the genetic material. So first one, Gregor Johann Mendel. He is a father of genetics. Mendel was an Austrian monk. He discovered the basic principle of heredity through his experiments. His experiments was foundation for modern he genetics. Started his famous experiment on the garden bee plants. Garden bee plants. He conducted his experiments in the monastery for about 9 years from 1856 to 1865. How many years he conducted experiments? 9 years. He had worked on nearly 10,000 bee plants of 34 different varieties. How many bee plants? 10,000. How many varieties? 34 varieties. Mendel had chosen 7 pair of contrasting character for his studies. How many characters chosen? 7 pair characters. So first one, seed shape, round, wrinkled. Second one, seed color, yellow, green. Seed coat color, colored, white. Bud shape, implant, constricted. Bud color, green and yellow. Flower position, auxiliary, terminal, stem length, long, short. These are 7 pair of contrasting character observed by Mendel. So next, a monohybrid cross, inheritance of one gene. Monohybrid cross means crosses involving inheritance of only one pair of contrasting character are called monohybrid cross. அதாவது ஒரு கேரக்டரை வந்து கிராஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். இந்த மோனோஹைப்ரிட் கிராஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா 2 கேரக்டர், ஒன்று டாட் இன்னொன்று ட்ராஃப். ஸோ அடுத்து பீனோடைப்னா என்ன, ஜீனோடைப்னா என்ன. பீனோடைப்னா என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ட்ரைட். அதாவது ஒரு கேரக்டரினுடைய எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீனோடைப்பும், அதுக்குடைய அதோடைய ஜீனோடைப்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம். அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீனோடைப்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டைஹைப்ரிட் கிராஸ் இன்வால்வ்ஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் 2 pair ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். தட் இஸ் கால்டு டைஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ வாட் கேரக்டர்? shape and color of the seeds, round yellow seeds, another one seed wrinkled green seeds. So next important one more question, டைஹைப்ரிட் மோனோஹைப்ரிடுடைய அந்த பீனோடைப் ரேஷியோ என்னென்னா மோனோஹைப்ரிடுக்கு வந்து 1.2 1 1 1:2:1. இது வந்து
மோனோஹைப்ரிட்டுடைய பினோடைப் ரேஷியோ. டைஹைப்ரிட்டுடைய ரேஷியோ வந்துன்னா 9:3:3:1. இது வந்துன்னா டைஹைப்ரிட்டுடைய பினோடைப் ரேஷியோ. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் கொஸ்டின், நோட் இட். ஸோ மெண்டலினுடைய இந்த சக்ஸஸ்க்கு காரணம் வந்து என்னென்னா, இட் இஸ் எ நேச்சுரலி செல்ஃப் பாலினேட்டிவ் பிளான்ட்டை தேர்ந்தெடுத்தது. அதுக்கடுத்து வந்து ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேனுடைய பிளான்ட்டை தேர்ந்தெடுத்தது. இது ஈஸி டு கிராஸ் பாலினேட் பண்ண முடியும். இட் ஹேஸ் டீப்லி டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் நிறையா இருக்கும் இதில். அதுக்கடுத்து இந்த ஃப்ளார் வந்து 5 சக்ஸஸ் ஃப்ளாராக இருக்குது. இதுதான் வந்து மெண்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு காரணம். அடுத்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் சில லாஸ் வந்து மெண்டல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா லா ஆஃப் டாமினன்ஸ், லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன்ஸ் அல்லது லா ஆஃப் பியூரிட்டி ஆஃப் கெமிக்ஸ், லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த 3 லாவும் என்ன பண்ணியிருப்பார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் மெண்டல்ஸ் வந்து என்னது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஜெனடிக்ஸில் சில டேர்ம்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அல்லீல்ஸ் என்ன பார்த்துக்குங்க. ஃபேர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் கேரக்டராக கால்டு தான் அல்லீல் அல்லது அல்லீலோ மார்ஃப்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு செல்லுனா செல்லுக்குள்ளே தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸுக்குள்ள தான் குரோமோசோம் இருக்கும், குரோமோசோமுக்குள்ளே தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ இருக்கும், டிஎன்ஏக்குள்ளே தான் ஜீன் இருக்கும். அந்த ஜீனுக்குரிய பிளேஸ் பேர் தான் சொல்கிறது லோக்கஸ். ஸோ 2 விதமான ஜீன் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஹெட்ரோசைக்கோஸ், இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஹோமோசைக்கோஸ். ஸோ ஹோமோனா சேம், ஹெட்ரோனா டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஜீன்ஸ் என்ன. ஜீனை நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்போ ஜீனம்னு எடுத்தோம்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போ குரோமோசோம்னா எடுத்தோம்னா த ஸ்டோரேஜ் யூனிட் ஆஃப் ஜீன்ஸ். அப்போ டிஎன்ஏ இஸ் ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட் தட் contains the genetic instruction specifying biological development of all cellular forms of the life. This is called DNA. So next நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ. அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரை சொன்னவர் யாருன்னா வாட்சன், ஜேம்ஸ் வாட்சன் அண்டு பிரான்சிஸ் கிரிக். இவங்க தான் வந்து என்னது ஸோ அந்த கிளிக்ஸ் மாடல் வந்து சொன்னாங்க. இந்த கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிகுல். ஸோ டிஎன்ஏ என்னென்ன கெமிக்கல் காம்போசிஷனை உருவாக்கி பாருங்களேன். டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஒரு லார்ஜ் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, அது என்ன மில்லியன் கணக்கில் நியூக்ளியோடைட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இது பேர் சொல்கிறாங்கன்னா பாலி நியூக்ளியோடைட்னு ப்ரெசென்ட் சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து இதில் வந்து 3 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து சுகர் மாலிகுல். அது என்ன டைப் ஆஃப் சுகர்னால் டிஆக்சிரிபோ சுகரு. செகண்ட் வந்து நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் இருக்கும். நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று பியூரின், இன்னொன்று வந்து பைரிமிடின். பியூரின்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா அடினைன், குவானின் இருக்கும். பைரிமிடினில் வந்து சைட்டோசின் அண்டு தயமின் இருக்கும். தேர்டு குரூப் வந்துன்னா த பாஸ்பேட் குரூப்பு. அதுக்கடுத்து நியூக்ளியோசைடு அண்டு நியூக்ளியோடைட். அதாவது நியூக்ளியோசைடு என்ன அர்த்தம்னா நைட்ரஜன் ஸ்பேஸும் சுகரும் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு நியூக்ளியோசைடு. அப்போ நியூக்ளியோடைடு அர்த்தம்னா நியூக்ளியோசைடும் ப்ளஸ் பாஸ்பேட்டும் சேர்ந்த குரூப்புக்கு பேர் நியூக்ளியோடைடு. ஓகேங்களா? நியூக்ளியோடைடு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட்சன் கிரிக் மாடலில் பார்த்து டிஎன்ஏ. ஸோ டிஎன்ஏ மாலிகுல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2 பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின் ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு செயின் எப்படி இருக்குங்கன்னா ஸோ டபுள் கிளிக்ஸ் மாடலில் ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து இதில் கூட நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ் தான் என்னவாக இருக்குது சென்ட்ரல் சுகர் பாஸ்பேட்டோட லிங்காக இருக்குது. இந்த சுகர் பாஸ்பேட் என்ன ஆகுது ஸோ பேக் போன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏடைய பேக் போன் இருக்குதுன்னா சுகர் பாஸ்பேட்டு. ஓகேங்க, பாஸ்பேட்டு குரூப்பு. அதுக்கடுத்து அடினைனுக்கும் தைமனுக்கும் இடையில் டபுள் பாண்டும், சைட்டோசின் குவானினுக்கு இடையில் ட்ரிபிள் பாண்டும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த டபுள் கிளிக்ஸ் டிஎன்ஏடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோனா 34 ஆம்ஸ்ட்ராங், அதாவது 3.4 நானோமீட்டர். ஸோ இதை 10 பேஸ் பேர் இருந்து கம்ப்ளீட். அதுக்கடுத்தது நியூக்ளியோடைடு எந்த பாண்டில் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்குன்னா பாஸ்போ டைஎஸ்டர் பாண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோம் என்னதுன்னா நம்ம உடம்புல மில்லியன் கணக்கில் செல் இருக்குது. ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் குரோமோசோம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இந்த குரோமோசோம் என்ற வேட முதல் பயன்படுத்துவதான வால்டியர் 1888 பண்ணியிருக்காரு. இது என்னென்னா ஸோ கேரியர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அண்டு ஹெரிடிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னது இந்த குரோமோசோம் வந்து உள்ளே இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஜீன்னு எடுத்தோம்னா செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ. டிஎன்ஏ எடுத்தோம்னா டிஆக்சிரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட். ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஜீன் இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷன் ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோக்கஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்னா பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், டீலோமர் அண்டு ஸ்டேட்டிலைட். அப்போ இந்த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, குரோமோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ், அது கிறிஸ்டோன் அண்டு நான் கிறிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ், செர்டன் மெட்டாலிக் அயான்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம். ஒன்று சென்ட்ரோமுடைய பொசிஷனை பொறுத்து குரோமோசோம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தும் குரோமோசோம் பிரிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கப்படுறது பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்டென்ட்ரோமர். ஃபஸ்ட் ஒன் டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக், மெட்டாசென்ட்ரிக்.
ஸோ டீலோசென்ட்ரிக் வந்து ராடு ஷேப்பில் இருக்கும், அக்ரோசென்ட்ரிக் வந்து ராடு ஷேப்பில் தான் இருக்கும், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து எல் ஷேப்பில் இருக்கும், மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும். அடுத்து ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து என்னன்னா ரெண்டு தான், ஒன்று ஆட்டோசோம், இன்னொன்று வந்து அல்லோசோம். ஸோ ஆட்டோசோம் மீன்ஸ் என்னென்னா டிட்டர்மைன் த சொமாட்டிக் கேரக்டர், அல்லோசோம் மீன்ஸ் என்ன டிட்டர்மைன் த செக்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து கேரியோடைப். கேரியோடைப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஸ் த நம்பர், சைஸு, ஷேப் ஆஃப் த குரோமோசோம் in the cell nucleus of the organisms. இடியோகிராம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த கேரியோடைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஜீனை வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு டயக்ராமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சொல்கிறாங்க இடியோகிராம். சரி, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ ரெப்ளிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். அதாவது என்னென்னா அந்த டிஎன்ஏ மாதிரியே என்ன பண்ணும் இன்னொரு டிஎன்ஏவை உருவாக்கும், அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரெப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த ரெப்ளிகேஷனில் வந்து ஆர்ஜின் என்ன கேட்டால் எங்கே ஆர்ஜின் ஆகுமா ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் பிகின்ஸ். எந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் பிகின் ஆகுதோ அந்த பிளேஸுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகன், அதாவது சைட் ஆஃப் ஆர்ஜின். அந்த இடத்துல நம்ம 2 ஸ்டாண்ட் வந்து ஓப்பன் அண்ட் செப்பரேட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஃபார்மிங் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். அதாவது 2 ஸ்டாண்டும் வந்து ஒரு இடத்துல பிரியும், அந்த பிரிய இடத்துக்கு பேர் சொல்கிறாங்க ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அன்வைண்ட் இந்த டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் த என்சைம் கால்டு கெலிகேஸு. இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுது த கெலிகேஸ் செப்பரேட் த 2 ஸ்டாண்ட் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ. அப்போ தான் இந்த கெலிகேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணுது அந்த 2 ஸ்டாண்டையும் பிரிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து டோப்போ ஐசோமரேஸ் என்சைம் வரும். இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுது செப்பரேட் த டபுள் கெலிக்ஸ் அபோவ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அண்ட் ரிமூவ் த ட்விஸ்ட். இந்த டோப்போ ஐசோமரேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கெலிக்ஸாக இருக்கக்கூடிய என்ன அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். இது டோப்போ ஐசோமரேஸ். ஸோ அடுத்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ற என்சைம் வரும். இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ஃபார்ம்டு. இது என்ன பண்ணுது அதாவது அந்த டிஎன்ஏக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டான இன்னொரு டிஎன்ஏ வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். இதில் 2 ஸ்டாண்டு வரும், ஒன்று லீடிங் ஸ்டாண்டு, இன்னொன்று லேக்கிங் ஸ்டாண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ லீடிங் ஸ்டாண்டு நடத்தோம்னா இந்த கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும், அதுக்கு வந்து லீடிங் ஸ்டாண்டு. ஸோ லேக்கிங் ஸ்டாண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து டிஎன்ஏடைய ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட்டு, இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேக்கிங் ஸ்டாண்டு. அதுக்கடுத்து அனதர் ஒன் ஸ்டாண்ட் வந்து லேக்கிங் ஸ்டாண்டு. இது வந்து அது எப்படி இருக்கும்னா இந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஓகாசாக்கி பிராக்மேன்ஸ். டிட்டர்மைன்ஸ் இந்த ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஹியூமன்லேயும் அதாவது மொத்தம் டோட்டலாக 23 ஜோடி குரோமோசோம் இருக்கும். அதில் 22 ஜோடி குரோமோசோம் வந்து ஆட்டோசோமும், ஒரு ஜோடி குரோமோசோம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்லோசோம், அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம் சொல்கிறாங்க. ஓகே, அது 23வது ஜோடி. இதில் மேல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 22 ஆட்டோசோமு ப்ளஸ்ஸு ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும், இல்லாட்டா ஒய் குரோமோசோம் இருக்கும். இதே ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 22 ஆட்டோ குரோமோசோமும் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் என்ற குரோமோசோம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்ததுன்னா மியூட்டேஷன்ஸ். ஸோ மியூட்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சடன் சேஞ்ச் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம். ஸோ குரோமோசோம் நம்பர்லையும் அல்லது ஸ்ட்ரக்சர்லையும் ஏற்படக்கூடிய திடீர் மாற்றத்துக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க மியூட்டேஷன். ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் யாருன்னா ஹக்கோ டி விரீட்ஸ் தான் என்னது இந்த மியூட்டேஷனை சொன்னார். இந்த மியூட்டேஷன் டைப்ஸ் வந்து என்னென்னா என்ன டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன், அனதர் ஒன் ஜீன் மியூட்டேஷன். இந்த குரோமோசோம் மியூட்டேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேஞ்ச் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம், சேஞ்ச் இன் தி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம். சேஞ்ச் இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோமில் என்னென்ன வரும்னா டெலிஷன், டூப்ளிகேஷன், இன்வெர்ஷன், டிரான்ஸ்லோகேஷன்ஸ். குரோமோசோமில் நடந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடும். அதுக்கடுத்து சேஞ்ச் இன் தி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோமில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க யூப்ளைடு அண்டு அன்யூப்ளைடு. ஸோ பிளைடு என்ன சொல்கிறோன்னா அது நம்பர் வந்து அடிஷனோ டெலிஷனோ குரோமோசோம் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிளைடி. இதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஒன்று யூப்ளைடி, ஆனால் ஒன்று வந்து அன்யூப்ளைடி. ஸோ யூப்ளைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது மோர் தென் த யூஸ்வல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த டிப்ளாய்டு, அதாவது டிப்ளாய்டு காட்டிலும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூப்ளைடி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுனா ட்ரிப்ளாய்டு. ட்ரிப்ளாய்டு எடுத்தோம்னா 3 கேப்ளாய்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம், அதாவது மோர் தென், அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸ். அதுவே வந்து டெட்ராப்ளாய்டு எடுத்து சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 4 கேப்ளாய்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் கால்டு டெட்ராப்ளாய்டு. ஸோ ட்ரிப்ளாய்டுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு ஃப்ளவர் சைஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறதுனா டவுன் சிண்ட்ரோம். ஸோ கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா லாங்டன் டவுன், அதனால் பேர் டவுன் சிண்ட்ரோம் பேர் வச்சுட்டாங்க. இது என்ன ஜெனடிக் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது தேர் ஆர் தி எக்ஸ்ட்ரா காப்பி ஆஃப் குரோமோசோம் 21, அதாவது 24 குரோமோசோமில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு குரோமோசோம் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க டவுன் சிண்ட்ரோம். இப்படி இருந்தால் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அந்த மென்டல் ரிட்டார்டன்ஸ், அவங்க மூளை வளர்ச்சி இருக்காது, டிலே டெவலப்மெண்ட், பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸ், வீக் மசில்ஸ்,
விசன் அண்ட் ஹியரிங் டிசபிலிட்டி இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும்.